الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه من كان نبيا وآدم بين روح والجسد وعلى آله إلى العبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق بلغ الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم بقار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات قستی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. آؤ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار مائی آمنہ کے دلدار غریبوں کے غمخوار بے قرار دلوں کے قرار پوری جنت کے سردار حشر کے مددگار محبوب پروردگار جن کے ماتھے پہ ہے نورانی دستار جن کے چہرے سے نکلتے ہیں انوار جن کے ہاتھوں میں ہے نظام سنسار جن کا ہے دنیا میں سب سے بڑا دربار وہی آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر با آواز بلند ہدیہ درود پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ و اہل بیتہ اجمعین. سامعین گرامی، آج جس مبارک آستانے پر حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس علاقے میں ماشاءاللہ اس علاقے میں پہلی بار حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے. سید شفیع میاں باپو صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے. آپ میں سے کوئی بندہ ایک نعرہ لگا دے سید زادے کی آمد ہو رہی ہے. کیسے ہیں بابا؟ اجازت ہے؟
منبر نور پر جلوہ فروز سادات کرام، علماء جبیل احترام، بالخصوص میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا قاری وسیم صاحب اشرفی مصباحی مدد ظلہ العالی، کوڑینار شریف سے نسبت رکھنے والے بڑے میاں باوا اور ہمارے کرم فرما شہزادے جلوہ نما ہے، میں تمام کے بیچ میں ایک طالب علم سی حیثیت رکھتا ہوں۔ میں کوئی نہیں، میرا کمال کوئی نہیں، جو کچھ بھی عطا ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کی عطا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ مصطفیٰ کی شبیہ ہے حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ ہے حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے، اور مشہور ہے نہ تھا سایہ شہ ثقلین، سایہ موجود تھا بذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بن گئے آدھے سے حسین۔ اور یہ سادات کرام کی جلوہ گری سے یہ محفل گیر گڈھڑا سے نکل کے وایا اجمیر بغداد نجف ہوتے ہوئے مدینے پہنچنے والی ہے۔ ہم لوگ سنی لوگ ہیں بھائی، کچھ لوگ آج بھی اپنے مولوی کے گھمنڈ پہ بازاروں میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں تیری اوقات ماننے والوں میں سے ہے بھی نہیں۔ کیا خیال ہے بھائی آپ کا؟ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، میں نے کہا تیری اوقات ہی نہیں، تو مان سک۔ سنو، بات ہوا میں کرنے کا عادی نہیں ہوں صاحب، حدیث سن لو مصطفیٰ جان رحمت کی۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، حضور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کوئی نیک بندہ رب کے قرب کو حاصل کرتا ہے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، ذکر کر کے، فکر کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزہ رکھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنی شایان شان محبت کا اظہار کرتا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے جبرائیل، جبرائیل کہتے ہیں جی رب ذلیل، میرا رب کہتا ہے جبرائیل مجھے اس بندے سے محبت ہے۔ اظہار الفت رب العالمین کرتا ہے فرشتے کے سامنے، مجھے اس سے محبت ہے، وہ میری محبت میں فنا ہوا، وہ میری محبت میں گم ہوا، وہ میری محبت میں سب کچھ قربان کر بیٹھا، مجھے اس سے محبت ہے۔ مولا تعالیٰ آپ کو محبت ہے، میں کیا کروں؟ حکم ہوتا ہے جبرائیل ہم محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کرو۔ ہم کرتے ہیں جبرائیل تو بھی محبت کر۔ جبرائیل امین کہتے ہیں جی مولا تعالیٰ میں بھی محبت کرنے لگا۔ آواز آتی ہے جبرائیل
اس میرے ولی کی، اس میرے محبوب کی محبت کو چاندی کے تھال میں لے کے زمین پہ اترو، اور جس کا دل پاک ملے اس دل میں میرے محبوب بندے کی محبت کو رکھ دو۔ جس کا دل پاک ملے، لوگ کہتے ہیں ہم محبت نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں تیرا دل پاک ہی نہیں ہوگا، اس محبت کے لیے دل پاک نہیں ہوگا۔ اور آج فتنوں کے دور میں گیر گڈھڑا والوں اکثر لوگ ان چکروں میں پڑے ہیں کہ فلاں سید صاحب اصلی ہے کہ نہیں، فلاں مولانا اصلی ہے کہ نہیں، فلاں درگاہ اصلی ہے کہ نہیں۔ ارے اصلی نقلی کے چکر میں اپنی زندگی برباد مت کر۔ یاد رکھنا، میں ایک سمپل سا سادہ سا فلسفہ دینے لگا ہوں، اور اس فلسفے کو اگر اپنے زندگی کے اندر داخل کر لیا نا صاحب، تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ میں ان تمام علماء اور سادات کے بیچ میں رکھتا تو طالب علم سی حیثیت ہوں، میرا کوئی کمال نہیں، عشق محمد کے علاوہ کوئی شے میرے داماں میں نہیں، مگر یہ وہ خزانہ ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ عشق محمد کے علاوہ کوئی شے میرے داماں میں نہیں، مگر یہ وہ خزانہ ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ اور جو کرے صحابہ کی گستاخیاں، بات ایمان کی ہے وہ محفل ایمان میں نہیں۔ اور تم بشر کہتے ہو، تم بشر کہتے ہو، بجا کہتے ہو، مگر سن لو ان جیسا انسان محفل انسان میں نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ حضور کو بشر مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم بشر بھی مانتے ہیں۔ وہ کہنے لگے آپ نے حق کہا، بشر بھی ہے وہ؟ میں نے کہا یہ سن، بشر والی گولی تو تو ہضم کر جائے گا اور تیری عادت ہے، مگر سن لے ہم ان کو بشر مانتے ہیں تو خیر البشر مانتے ہیں، اور صرف بشر نہیں مانتے، ہم تو انہیں نور العلا نور بھی مانتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید محمد مدنی میاں سرکار کہتے ہیں بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ صاحب یہ قصہ نہیں، صاحب یہ قصہ نہیں، یہ کہانی نہیں، یہ فلسفہ نہیں، میرے آقا کو اللہ رب العالمین نے جو صفت عطا کی اس ایک صفت کا نام بشریت مصطفیٰ ہے، دوسری صفت کا نام نور مصطفیٰ ہے، اور میرے آقا کی جو حقیقت ہے وہ تو پیارے آج تک کوئی جان پایا ہی نہیں۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے۔ ارے شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں میرے آقا کی حقیقت کو کوئی جان پایا ہی نہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں વિચાર કરતા હશો કે આ બાપુની આપણે ગુજરાતીમાં તકરીર સાંભળતા હતા અને આટલી હિન્દી બોલે છે કઈ સમજ નથી પડતી, એવું વિચારતા હોય તો ન વિચારતા, હું ગુજરાતીમાં કરી લઈશ, પણ તમારું સુભાન અલ્લાહ નકળશે ને એના પછી એમ લાગવું જોઈએ ને, કેમ કે અમે અમારા કાઠિયાવાડમાં એમ કહેવાય કે બોલે એના બોર વેચાય, ના મારે બોર વેચવા છે ને મારે બોલવું છે। મારો તો વિચાર ઈ છે કે જે તમે આવ્યા છો ને એક એક બોરી નેકીની તમે બધાય ભરીને લઈ જાઓ। હે શું વિચાર છે તમારો? હે તો કયો સુભાન અલ્લાહ। સુભાન અલ્લાહ નો મતલબ છે અલ્લાહ પાક છે। हालांकि ગીર ગઢડા વાળા કહે કે અલ્લાહ પાક છે તો જ પાક નથી, એ તો પહેલેથી પાક છે।
હે પણ જ્યારે કોઈ બંદા મોમિન એમ કહે ને સુબહાનલ્લાહ, તો અલ્લાહ પાક ઈ બંદાઓની તડપને આવાજને જ્યારે સાંભળે ને એની કુદરતથી, તો ફરિશ્તાઓમાં ફખ્રથી એમ કહે કે એ ફરિશ્તાઓ, આ ધરતી ઉપર બેઠા મારા બંદા આ શું અવાજ લગાવે છે? ફરિશ્તાઓ કહે કે મોલા, ઈ અત્યારે રાતના બેઠા બધા એમ કહે છે સુબહાનલ્લાહ, 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 સુબહાનલ્લાહ. મોલા તાલા ઈ ધરતી ઉપર બેઠા બેઠા એમ કહે છે અલ્લાહ પાક છે, અલ્લાહ પાક છે, અલ્લાહ પાક છે. તો રબ્બુલ આલમીન ફરિશ્તાઓને કહે કે એ ફરિશ્તાઓ શું એમણે મને જોયું છે? ફરિશ્તા કહે ના મોલા, ઈ બંદાવે તને જોયો નથી, તારી શાન તો બહુ બુલંદ છે. એ ફરિશ્તાઓ તો એમને કઈ રીતે ખબર પડી કે હું પાક છું? એ મોલા, જે ધરતી ઉપર તે તારા પેગંબરોને, તારા રસૂલોને અને તારા નેક બંદાઓને મોકલા ને, ઈ નેક બંદાવે એમને શીખાડ્યું કે સુબહાનલ્લાહ. ઈ નેક બંદાએ શીખડાવ્યું શું? કે સુબહાનલ્લાહ, અલ્લાહ પાક છે. અલ્લાહુ અકબર. તો મારો રબ ફરિશ્તાઓની વચમાં કહે છે, એ ફરિશ્તાઓ એમના કહેવાથી હું પાક નથી થયો, હું તો પહેલા બી પાક હતો, આગળ બી પાક રહેવાનો છું, પણ એટલો વાદો કરું છું કે જે મને સુબહાનલ્લાહ કહીને મારી પાકી બયાન કરે છે ને, આજે આપણે એ બધાને પાક કરી દેવાના છે. એટલે સુબહાનલ્લાહ કહેવાનું તમારે. તો ગુજરાતીમાં થશે, બાકી કદાચ અરબીમાં થઈ જાય તકરીર. એટલે સુબહાનલ્લાહ કહેવાનું. શું કહેવાનું? સુબહાનલ્લાહ. એટલે મને એક સાહેબ મળ્યા મક્કામાં, તો સફા મરવામાં હું દોડ લગાવતો હતો ને, તો ઈ ભાઈ દોડ લગાવતા હતા, એમના ઘરવાળી બી હતા. તો એમણે મને જોયું તો કે ઓલા સુબહાનલ્લાહ બાપુ જાય. એવું મારું કોઈ વિચાર નથી. મારું વિચાર ઈ છે કે તમે અહીંયાથી ઊભા થાવ એટલે એક એક બોરી નેકીની ભરીને લઈ જાઓ. સાહેબ, આજે જિંદગીની અંદર આપણે જોઈએ ને તો હર કોઈ ઈ ચક્કરમાં પડી ગયો. ઓલા મૌલાના સાચા છે કે ખોટા? ઓલા બાપુ સાચા છે કે ખોટા? ઓલી દરગાહ સાચી છે કે ખોટી? ઈ સાચા ખોટાનું સાહેબ આપણા અંદર જે આ કોન્સેપ્ટ આવ્યું ને, એને માણસોની જિંદગીને બરબાદ કરી દીધી છે. યાદ રાખજો, રબ્બુલ આલમીન આપણને જે તાલીમ આપે છે ને સાહેબ, અને કુરાન મજીદે જે આપણને નજરિયો આપ્યો ને, એનાથી તો આપણે કોસો દૂર વયા ગયા. કોઈ દિવસ પણ ઈ ચક્કરમાં ન રહેતા કે સામે વાળો સાચો છે કે ખોટો. નહીં, ઈ કામ તમારું નથી. તમારું કામ સારા અખલાકથી એના સામે પેશ આવવું છે. કિતાબોમાં લખ્યું છે કે ઓલિયા અલ્લાહમાં અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુબારક ઈ મકામના વલી હતા ને સાહેબ, જેમને અમીરુલ મોમિનીન ફિલ હદીસ કહેવામાં આવે. અને અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુબારકના લેવલનો ના ઈ સમયમાં કોઈ વ્યક્તિ થયો છે, ના એમના પછી કોઈ વ્યક્તિ થયો છે, ના ઈ મકામે કોઈ પહોંચી શકે, કેમ કે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુબારકનો ઈ ઓહદો અને ઈ રૂતબો હતો કે વક્તના પૈસા વાળા હોય કે ગરીબ હોય, સાહેબ આલિમ હોય કે જાહિલ હોય, દરેક વ્યક્તિ અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુબારકના ઇલ્મનો અને આપના કમાલનો અને આપના તકવાનો સાહેબ ઈ જવાબ આપતો એમ દેખાતો તો ને એમ કહેતો તો કે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુબારક જેવું કોઈ ન થઈ શકે. બગદાદ શહેરની અંદર અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુબારક રાતોરાત અચાનક એક વખત આવ્યા. બધાય ઓલમા જે એમના શાગિર્દ હતા, જે એમના ચાહવાવાળા હતા, જે તાલીબ હતા, જે મુરીદ હતા, એ બધા ભેગા થયા અને કીધું કે હઝરત, અચાનક આ વખત અહીંયા આવવાનું શું કારણ? અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુબારકે કીધું કે આ નામનો એક વ્યક્તિ છે, એનાથી મારે મુલાકાત કરવી છે. ઉલમાએ કીધું કે હઝરત, જે તમે નામ આપ્યું ને ઈ ભાઈ છે ને, ઈ નમાઝી હોય, કારી હોય, હાફિઝ હોય, આલિમ હોય કે મુસલમાન હોય તો સમજ આવે છે કે તમે મળો, પણ જેનું નામ આપ્યું છે ને એ તો મુસલમાન પણ નથી. તમે
ત્યારે અચાનક એનાથી શું કામ પડી ગયું? અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુબારકે કીધું કે મારે એવું કામ છે ને કે હું તમને ન કહી શકું. મારે એનાથી કામ છે, મારે એનાથી મળવું છે. તમે એને જ્યાં પણ ઈ તમારા ગામમાં રહેતો હોય એને બોલાવો, મારે એનાથી મુલાકાત કરવી છે. અલ્લાહુ અકબર. સાહેબ, એમના જે ઓળખીતા માણસો હતા ઈ માણસની તલાશમાં નીકળ્યા. ઈ માણસ મુસલમાન નહીં, યહૂદી ને ઈ વિચારમાં કે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુબારક અમીરુલ મોમિનીન ફિલ હદીસ અને ઉલમા અને ઓલિયાની વચમાં એનો એવડો મોટો નામ ને એવડો મોટો વ્યક્તિ, એને એક યહૂદી માણસની શું જરૂરત પડી શકે? ઈ વિચારની અંદર ઉલમા ઈ માણસને તલાશ કરતા રહ્યા ને ઈ યહૂદીને રાતો રાત ગોઈતો ગોતીને લે આવ્યા બાપુ પાસે ને કીધું કે આ યહૂદી ભાઈ જેનું આપે નામ દીધું હતું. અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુબારક એમનો ચહેરો જોયો અને પૂછ્યું કે શું તમારું ઈ જ નામ છે? એ માણસે કીધું હા, મારું નામ ઈ જ. અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુબારક ઊભા થયા અને એની પેશાની ચૂઈમી અને આંખમાંથી બે મોતી જેવા આંસુ નીકળ્યા અને કીધું કે યાર, કાલ જન્નતમાં જાને તો મારું હાથ પકડીને મને પણ જન્નતમાં લઈ જાજે. મજમુ આખો હેરાન, ઉલમા હેરાન, પીરે તરીકત હેરાન, હાફિઝ અને કારી હેરાન કે આ માણસ જે મુસલમાન પણ નથી અને યહૂદી છે અને અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુબારક જેવો વ્યક્તિ એને એમ કહે કે કાલ તું જન્નતમાં જાતો એકલો ન જાતો, મને ભેગો જન્નતમાં લઈ જાજે. જ્યારે ઈ વિચારમાં પડી ગયા અને મજમામાં એક સન્નાટો થઈ ગયો ત્યારે ઈ યહૂદી વ્યક્તિએ કીધું કે મુંજાવ ના, હું કાલે જ કલમો પડીને મુસલમાન થયો છું. ભાઈ ઈ સમજમાં આવ્યું. પણ આ કે આવડા મોટા અલ્લાહ વાળા ઈ બી તારી પાસે આવે, ભલે તે કલમો પડ્યો, ભલે તું મુસલમાન થયો, ભલે તે ગમે ઈ કર્યું, પણ એવું તો શું કર્યું કે આવડો મોટો પહાડ તારી સમક્ષ આવે, તારા સામે આવે? કારણ શું એવું? અલ્લાહુ અકબર. તો ઈ ભાઈ જે નવા મુસલમાન થયા હતા ને સાહેબ, એની આંખમાં આંસુ આવ્યા અને એણે કીધું કે મારા ઘરે આજથી 2 દિવસ પહેલા લગ્ન હતા અને લગ્નની અંદર મારા ઘરે મહેમાનો આવ્યા અને મહેમાનોને મેં ખૂબ ખવડાવ્યું. મહેમાનો ખાઈને વયા ગયા, રાતના દાવત મારી પૂરી થઈ ગઈ હતી. હું મારા ઘરે જે વધેલું ખાવાનું હતું એ બધું ઉપાડતો હતો અને એ બધી સાફ સફાઈ મારા નોકર ચાકર બધા કરતા હતા. એટલામાં મેં એક ઓરતને મારા ઘરની બહાર દરવાજા ઉપર ઊભી જોઈ તો હું નજદીક ગયો ને કીધું, બેન, અત્યારે અડધી રાતના તારા હાથમાં દીકરો છે, તું કોણ છો? અલ્લાહુ અકબર. ઈ બેનની આંખોમાંથી આંસુ આવ્યા અને કીધું કે ભાઈ, હું ઓળખતી તો નથી તમને, પણ એટલું કહું છું કે હું મુસલમાન છું. અલ્લાહુ અકબર. ઈ ભાઈએ કીધું કે બેન, તમારા મુસલમાનોનો મહેલ્લો ઈ બાજુ છે અને તમે યાં વયા જાઓ, યાં તમારે રાત ગુજારવામાં પણ આસાની થશે ને બેન, જો તમે નહીં ખાધું હોય ને તો મુસલમાનોના મહેલ્લામાં તમારા ક્યાંક ઓળખીતા કે કોઈક સગા સંબંધી હોય તો તમે અહીંયા ખાઈ પણ લેજો. ઈ બેને કીધું કે ના, મને યાં નથી જવું. ભાઈ, તમારા પાસે જો આ દાવતમાંથી કોઈ રોટી વધી હોય, ખાવાનું વધ્યું હોય તો તમે શું મને દઈ શકો છો? અલ્લાહુ અકબર. યહૂદી કહે છે કે મેં તો રોટી કાઢીને દીધી અને એમ કીધું કે બેન, યાં કેમ નથી જવું? ઈ બેનની આંખમાંથી સાહેબ મોતી જેવા આંસુ પડ્યા અને ઈ બેને કીધું કે ઈ મહેલ્લો તો મુસલમાનોનો છે અને હું પણ મુસલમાન છું, પણ વાત ઈ છે કે હું સૈયદ ઝાદી છું અને યાં હું ગઈ ને તો યાંના મુસલમાન મને કેવા માંડ્યા કે તારા પાસે સજરો છે કે તું સૈયદ છો? તારા પાસે કોઈ સબૂત છે? એટલે હું પાછી વહી આવી. ભાઈ, મારે અહીંયા સબૂત અને સજરો દેખાડવાનો સમય નથી. હું જરૂરતમંદ છું અને મને ભૂખ લાગી અને હું સૈયદ, હું કોઈ પાસે હાથ તો ના ફેલાવી શકું, પણ અહીંયા મેં ખાલી મારી ઓળખાણ કરાવી કે હું સૈયદ છું, એટલામાં તો મારા સજરા ઈ લોકો માંગવા માંડ્યા. અલ્લાહુ અકબર. ઈ યહૂદી ભાઈને કઈ સમજ ન પડી, પણ એને રોટી દઈ દીધી ને સાહેબ, રાતના ઈ થાકેલો સૂતો ને તો હુઝુર પાકના ખ્વાબમાં તશરીફ લઈ આવ્યા અને અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે કીધું કે યહૂદી,
તે મૂસા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની મોહબ્બતના કિસ્સા ઘણા સાંભળાય છે, પણ સાંભળ, મૂસા બી જન્નતમાં મારા સાથે છે અને આજે મૂસા પણ ખુશ છે તે મારી આલ ઉપર ehsan કર્યું છે. જા, હું તને ખુશખબરી દઉં છું કે તને કલમો બીજો કોઈ નહીં અલ્લાહનો કલીમ પડાવવા માટે આવી રહ્યો છે. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी. अल्लाहु अकबर. मारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलामની મોજૂદગીમાં હઝરત મૂસા પેગમ્બરે ઈ યહૂદીને ખ્વાબમાં કલમો પડાવ્યો અને કીધું કે તે આ એક સારો અમલ કર્યો છે, આ તારા સારા અમલના કારણે અલ્લાહ પાક તને ઈમાનની તૌફીક દઈ દીધી છે. સવારે જ્યારે હું ઉઠ્યો ને ત્યાં તમે બધા મને બોલાવવા આવ્યા. અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુબારકે કીધું વાત ઈ જ છે કે મારા આકાએ મને કીધું કે એ અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુબારક, બગદાદનો એક યહૂદી મારી આલ ઉપર ehsan કરીને મારી નજરમાં ઈ મકામ હાસિલ કરી ચૂક્યો છે કે તમને તો જન્નત મળશે, પણ જો એની સાથે જન્નતમાં જાશો ને તો તમારો જન્નતની અંદર પણ મકામ ઊંચો થઈ જશે. મુસલમાનો કહેવાનું કારણ ખાલી એટલું છે કે ઈ ચક્કરમાં ના પડો આ બાપુ અસલી છે, ઓલા બાપુ નકલી છે. નહીં, આપણા સૂફિયા, આપણા ઓલિયા અલ્લાહ આપણને જે તાલીમ આપીને ગયા સાહેબ, એ તાલીમ શું છે? અરે તું એમના અસલી નકલીના ચક્કરમાં ક્યાં પડ્યો? તું ખુદને અસલી બનાવી લે. તું ખુદને અસલી બનાવ, તને જેટલા મળશે ને બધા અસલી જ મળશે. તું ખુદને નકલી બનાવીને ફરતો રહે ને પછી એમ કે મને કોઈ અસલી બાપુ મળ્યા જ નહીં, તો કયામતની સવાર સુધી નહીં મળે. પહેલે ખુદ અસલી બનો, પછી જો તમને અસલી તરત મળવા માંડશે. એમ નથી કહેતો કે બીજા બધા નકલી જ છે. કેમ કે આપણને મુરીદ બનાવવા તૈયાર નથી, પણ સામે પીર છે કે નહીં એના માટે આપણે થર્મોમીટર લઈને ફરતા રહીએ કે આ બાપુ અસલી છે કે નકલી. સાંભળો, અલ્લાહના નબી હોય, અલ્લાહના રસૂલના સહાબી હોય, અહેલે બેત હોય કે ઓલિયા અલ્લાહ હોય, કે એક સાધારણ મામૂલી સુન્ની મુસલમાન હોય, તમે એની સાથે સારા અખલાક, સારા વર્તન સાથે અને એને માન આપો ને સાહેબ, પછી ઈ અસલી હોય કે નકલી, પણ તમારું માન અને તમારી ઇજ્જત અસલી હોય ને તો અલ્લાહ પાક તમને કોઈ દિવસ નુકસાન જવા જ નહીં દે. મેન કારણ ઈ છે કે આપણું માન, આપણી ઇજ્જત, આપણો અખલાક સાચો તો આપણે ઈ કઈ નથી જોતા અને ઈ માપવા નકળી પડ્યા કે આ અસલી છે કે નહીં. આ ઇસ્લામ છે સાહેબ. અહીંયા રૂહ પોશ અને સાદા લિબાસની અંદર ઓલિયા અલ્લાહ ફરતા હોય આપણને નો સમજ આવી શકે. અને સાહેબ આજે તો જે આપણા સમાજનો માહોલ છે ને સાહેબ, ઈ એવો છે ને કે હું થી ચાલુ થઈને હું પર જ ખતમ થાય છે. હું સિવાય કઈ નથી, સમથિંગ સિવાય કઈ નથી, અનાનિયત સિવાય આજ આપણા સમાજમાં કઈ નથી. આપણે ઈ અનાનિયતના દાયરામાંથી બહાર નીકળીએ. જોઈએ કે આજે પણ એવા વ્યક્તિઓ, એવા દરવેશ, એવા અલ્લાહ વાળા આપણા વચમાં બી છે ને જેને જો આપણે સમજી જાય ને સાહેબ, જેની દુઆ આપણે લઈ લઈએ ને તો આપણી જિંદગી કામયાબ થઈ જાય. પણ આપણે સાહેબ એવા વ્યક્તિઓના વચમાં જ બેસીને એમ કહીએ કે બાપુ અસલી છે કે નકલી, એટલે કોઈ દિવસ કોઈ લાભ થાય જ નહીં. સાંભળો, વક્ત ટાઈમ એવો છે ને સાહેબ, અનાનિયત થી શરૂ થાય છે. જે વ્યક્તિ થી મળો ને ઈ એમ કે બાપુ હું તો હું છું, મારી વાત નો થાય, મારી જાત આવડી મોટી છે, મારું નામ આવડું મોટું છે, મારું આબ આવડું મોટું છે, મારું તે આવડું મોટું છે, અને એના અંદર મારું એટલું છે ને સાહેબ. તમે આવો ઓલિયા અલ્લાહની તરફ, એમાં તમને મારું નહીં દેખાય, બધું તારું જ દેખાશે. એમાં ઈ લોકોની અંદર મારું
ઈ શબ્દ જ નહોતો. અને ઈ જ્યારે પણ સાહેબ વાત કરે ને તો ઈ એમ જ કે અલ્લાહ કરમ છે તારો, અતા છે તારી, તંદુરસ્તી છે તારી, રોજી છે તારી, ઈ બધુંય તારા ઉપર જીવતા હતા. અત્યારે મારા ઉપર આપણે જીવીએ છીએ. ફેર છે, કોક દી વિચારજો. શબ્દ નથી, આ ઘણો ફેર છે. અમે અમારામાં જીવીએ છીએ ને ઈ રબ્બુલ આલમીનની ઝાત, રસૂલે પાકની ઝાત અને પોતાના પીરો મુર્શિદના વખાણથી અને એમની તારીફોથી જીવતા હતા. અને આજ તો સાહેબ તબિયત એવી છે ને કે થોડાક આગળ વખાણા મેં તકરીર કરવા જાય ને ઓછા થઈ જાય ને તો કમિટી વાળા રિહાઈ જાય. એમ કે બાપુએ અમારું નામે ન લીધું. ભાઈ એકતા કમિટી તમારું નામ લીધું, અલ્લાહ પાક તમને તંદુરસ્તીઓ આપે. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે વખાણ સિવાય ક્યાંય આજ દોરમાં જોવા નથી મળતું. પણ તમે ઓલિયા અલ્લાહના તરફ આવો ને સાહેબ, તમે તસવ્વુફ તરફ આવો, તમે વલી અલ્લાહની જિંદગી તરફ આવો ને, તો એમાં મારું નામનો કોઈ શબ્દ જ નહોતો. એ લોકો કેવા દરવેશ, કેવા મુખલિસ અને કેવી લિલ્લાહિયતુ એમના સીનામાં હતી, કેવી લિલ્લાહિયતુ હતી. અલ્લાહુ અકબર. મેં કિતાબમાં વાંચ્યું કે એક મુરીદ એના વક્તના સારા એવા નામચીન પીર તરીકતને દાવત દેવા જાય છે ને એમ કહે છે કે બાપુ મારા ઘરે જમવા આવશો. અલ્લાહ વાળા તો અલ્લાહ વાળા હોય. ઈ એક વખત પણ કોઈ ચાહવા વાળાના દિલને ઈજા ન પહોંચાડે. સૈયદના જુનેદ બગદાદી વિલાયતમાં એવો નામ છે ને કે જેનું કોઈ ઇનકાર ન કરી શકે. અને મારા પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાનીની પેદાઈશના તકરીબન 100-150 વર્ષ પહેલા જુનેદ બગદાદીએ બગદાદની જામા મસ્જિદમાં એલાન કર્યું હતું કે મારા ઇંતકાલ કર્યા પછી ગિલાનનો એક સૈયદ, જીલાનનો એક સૈયદ ઈ બગદાદમાં એલાન કરશે કદમી હાદિહી અલા રકબતી કુલ્લી વલી અલ્લાહ. જ્યારે ઈ એલાન કરે કે મારો આ કદમ ઓલિયા અલ્લાહની ગરદન ઉપર છે, બગદાદ વાળાઓ એના એલાન ઉપર તાજ્જુબ ન કરતા, કેમ કે ઈ અલ્લાહના નજદીક એટલો મહેબૂબ છે કે ઈ જેની ઉપર કદમ મૂકી દેશે અલ્લાહ એને દોસ્ત બનાવી લેશે. તકબીર, નારે રિસાલત, યા ગોસ્ત, યા ગોસ્ત, નારે હૈદરી. પણ સાહેબ આજે આપણે ગોસપાકની અઝમતનું બી બયાન આવે ને તો ઘણા માણસો એમ કહે છે કે આ કિતાબનો વાક્યો સાચો છે કે ખોટો. મેં કીધું તું સાચો થઈ જા, તને બધું સાચું મળશે, તું સાચો તો થા, તું આવ તો ખરી. અને ઘણા માણસોને એમ વહેમ હોય કે હું તો પૈસા વાળો છું, ગોસપાક માઝલ્લા કો ગરીબનું નામ છે. ઘણા માણસોને એમ વહેમ હોય કે હું તો મૌલાના છું, અને માઝલ્લા ગોસપાકને તો જેવા તેવા માણસો માને. નઉઝુબિલ્લાહ. સાંભળો, હુઝુર ગૌસપાક સરકાર કોઈ મસ્જિદના ઇમામનું નામ નથી. ગૌસપાક તો ઈ છે કે વક્તના ઇમામ મુજદ્દિદ મિલ્લતન કે છે कि तुझसे दर से सग और सग से है निस्बत मुझको, मेरे गले में भी है दूर का डर. इमाम अहमद रजा हुजूर गौसपाकની બારગાહમાં એમ જોલી ફેલાવીને કહે છે, અલ્લાહુ અકબર કે मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, मैं हिंद में हूँ तो भी देता रहूं पहरा तेरा. वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा. सरबला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार. नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी. હુઝુર ગૌસપાકનો એવડો મોટો મકામ નો સાંભળ્યું હોય તો તમારો કસૂર છે, દેખાડીશ હું. મારા પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હોના ખાનકાની અંદર સાહેબ જે કપડાનું દસ્તરખાન પાથરવામાં આવતું હતું ને, ઈ ક્વોલિટીનો કપડો છે ને બાદશાહને પહેરવાનું પણ નસીબ નહોતું થતું.
તમને નથી ખબર હુઝુર ગૌસ પાક જે કપડા પહેરતા હતા યાં તો બાદશાહને પહોંચવું મુશ્કેલ છે અને મારા પીરે એક વખત નાખ્યો અબા મજબૂરી ઈ છે કે હું કાદરી છું હર 10 મિનિટમાં વાત બગદાદ પહોંચી જશે ઈ મારી મજબૂરી છે ને તમે માનો ને અને સમજો ને તો બહુ જરૂરી છે મારા પીર સરકાર શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની અબા નાખ્યો જુબ્બો પહેર્યો અને પહેરીને હુઝુર ગૌસ પાક રસ્તામાં જતા હતા ને એક ચોરે વિચાર્યું કે ગૌસ પાકનો જુબ્બો જો આ મળી જાય ને તો એકાદ મહિના સુધી તો વાંધો આવે જ નહીં આટલો કિંમતી કપડો એટલે એમ વિચાર્યું કે અહીંયા તો મુરીદો છે ખોટું ટીંગા ટોલી કરી લેશે બાપુ ક્યાંક જંગલમાં જાય ને ત્યારે આ જબ્બો ખેંચીને વાહેથી ભાગી જાવ એટલે મોકો મળ્યો સાહેબ ને વાહેથી અબાને જ્યારે પકડો ને તો હર વ્યક્તિને કોઈક પાછળથી પકડે તો પાછળ વરીને જોવે ને પણ ગૌસ પાકે પાછળ નો જોયું સીધું ઉપર જોયું અને કહેવા માંડ્યા કે એ રબ્બુલ આલમીન હું માનું છું કે ચોર છે પણ ઈ તો જો કે દામન અબ્દુલ કાદિર જીલાની નું પકડી લીધું છે ઓલમા કહે છે કે હાથ વધારવા પહેલો ચોર હતો દામન પકડી લીધો અલ્લાહ પાકે એને વિલાયતનો ધણી કરી દીધો ઈ ગૌસે આઝમ જેના સામે અગર બાદશાહ રિશ્વત દેવા આવે ને તો મારા પીરની રિશ્વતને પકડીને આમ હાથથી થેલીને દબાવે ને તો ઈ થેલીમાંથી ખૂન અને પીપની ધાર નીકળે અને મારા પીર કહે કે આ કેનું ખૂન બાળીને તું પૈસા લઈને મારી બારગાહમાં નજરાનો દેવા આવ્યો છો વયો જા બાકી અયા અબ્દુલ કાદિર જીલાનીની ખાનકાથી લઈને તારા મહેલ સુધી ખૂનની ધાર થશે અને જે રાજ તે છુપાવી દીધા છે અબ્દુલ કાદિર એને ખોલીને મૂકી દેશે બાદશાહે વખત આમ ફફડે હે હું ઈ લોકોને કહું છું કે તમે ગૌસ પાક પૈડા જ ક્યાં છે વાંચા જ ક્યાં છે અને મારી કોમને કહું છું કે તે નિયાઝ ખાવા સિવાય ગૌસ પાક થી કોઈ રિશ્તો રાખ્યો હોત ને તો આજ માણસ હુઝુર ગૌસ પાક ના ખિલાફ જબાન ખોલતા પહેલા 1000 વખત વિચાર કરત પણ તે ખાલી નિયાઝ ખાધી તે ખાલી પેટ ઉપર હાથ ફેરવીને એમ કીધું કે આજ ગોશ્ત બહુ ઓછું હતું ખુદારા આનાથી બહાર નીકળો મારા પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની ઈ બાદશાહનું નામ છે ને સાહેબ મારો ટોપિક તો ગૌસે આઝમ નથી પણ બે વાતો અગર બગદાદની આવી જાય તો સાંભળી લ્યો હે સરકાર ગૌસે આઝમ પીરાને પીરને આપણે જોઈએ ને ઈ જમાનામાં પીરો જેવો ગૌસ પાક સિવાય કોઈ જોવા નથી મળતો ગૌસ પાકને જોવો ને ઈ જમાનામાં ગૌસ પાક સિવાય ઈ લેવલનો કોઈ આલિમ નથી મળતો મુફતીઓમાં કોઈ એવો મુફતી નથી મળતો મુહદ્દિસમાં કોઈ એવો મુહદ્દિસ નથી મળતો મુફસ્સિરમાં કોઈ એવો મુફસ્સિર નથી મળતો અરે ખાનદાનમાં ગૌસ પાક જેવો કોઈનો ખાનદાન નથી મળતો મારો વિષય નથી પણ હું બે વાતો બગદાદ શરીફની કરી દઉં સરકાર ગૌસ પાક પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની ઈ હુસૈની સૈયદ નથી હસની સૈયદ છે હસની સૈયદ છે અને તમને ખબર છે કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું હુઝુરે ફરમાયું કે મારી તબિયત અને મારો દીન ઈ હઝરતે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ ની તબિયત અને દીન જેવો છે દીન તો દીને ઇબ્રાહીમી છે આપણું પણ તબિયત હુઝુરે કીધું કે મારી તબિયત પણ ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ ની તબિયત જેવી છે તમને ખબર છે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામના બે દીકરા જેમનાથી ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામનું વંશ ચાલ્યું એક હઝરત ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ એક હઝરત ઇસ્હાક અલૈહિસ્સલામ તમને ખબર છે મારા આકા અલૈહિસ્સલામના પણ બે દીકરા જેનાથી હુઝુરનો ખાનદાન ચાલ્યું એકનું નામ હસન બીજાનું નામ મૌલા હુસૈન હે
ایک نو نام امام حسن، حسن کو بادشاہ ہر خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ ہر خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر کہ حسین خود انہیں اپنا امام کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اب جذبے سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بے دکرا جینا تھی خاندان نبوت چاہیے، انہیں نو خبر ہوئی تو جانی لیو کہ مولا علی نے ہر دکرو سید نہ تھی، پر فاطمہ زہرانا بدائی دکرا سید چھے، سید چھے نے ای مولا علی نہ کارنے نہ تھی، ماں فاطمہ نہ کارنے۔ اینو مطلب ہی نہ تھی کہ میں علی نے نہ تھی مانتا ہو، مولا علی نشان پر بلند چھے، پر بات ہی چھے کہ مارا آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج تھی 1400 ورس پہلا جارے دکریوں نے جیوتی دودھ ماں ڈباری نے ماری دیوا ماں اتو تیارے مارا نبی دکری نے بلند کری نے فرمائی وہ کہ دنیا نو ہر خاندان دکراتی چالے چھے پر محمد عربی نو خاندان دکری تھی چالے۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کر دیا گھرانے کو حسین پال کے جسمانے دیا زمانے کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان شہید کربلا، ماں فاطمہ زہرا کیوڑو موٹو مقام اللہ رے شرف ہے بنت رسالت، قندیل حرم شمع سبستان امامت، رحمت ہے جو محمد، فاطمہ پارہ رحمت، وہ کل نبوت ہے یہ جزب نبوت، آسان نہ سمجھو معرفت ختم رسول کو، جو سمجھا نہ ہو جز کو وہ کیا سمجھے گا کل کو۔ نفیر آج مجھے اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا، تو بادشاہ ہے دو عالم کی ایک شہزادی، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا۔ ای سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دکرا، ایک نو نام حسن بیجانو نام مولا حسین، انہیں سامبلو ہمیں حسین نمانوا والا جی۔ گنا مانسوں نے آج امام حسین سمجھ پڑھ نہ تھیا ہوتا، انہیں یہ ایم کیے چھے کہ ہمیں تو 40 دیوس نی جماعت میں گیا انہیں اسلام پھیلائی وہ، میں گدو اکل نہ اندھا اسلام گیبن شا پیرے پھیلائی وہ، اسلام کامن شا پیرے پھیلائی وہ، اسلام داول شا پیرے پھیلائی وہ، اسلام شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی پھیلائی وہ، اسلام شاہ عالم سرکار پھیلائے، اسلام معین الدین چشتی اجمیری پھیلائے، اسلام علاء الدین علی احمد کا صابر کلیری پھیلائے، اسلام بابا فرید الدین گنج شکر پھیلائے، اسلام تو اولیاء اللہ پھیلا بھی نے کیا۔ ارے ای اولیاء اللہ تا جمنا چہرہ نے کردار نے اخلاق نے جو انہیں مانسو کلمہ پڑھتا تھا انہیں تنے کلمہ پڑھتا جو تا مانسوئے بھاگوا منڈے سے کیم کہ اللہ واڑاو بے ایمان نے ایمان دیتا تا نے تو ایمان واڑاو نو ایمان چھنوائے وہ تارو اسلام تھی کوئی دور دور تک رشتہ نہ تھی۔ یاد رکھ جو ہمیں امام حسین نی ذات پر نہ سمجھ آوے تو پچھی بات ختم تھے گئی۔ 40 دیوس نی جماعت میں فروا واڑا تنے امام حسین نہ سمجھ پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو شہزادوں نو سمجھ میں آوے، مارا آقا علیہ السلام جنہیں پوتا نہ کندھاؤ پر بیساڑے، ای شہزادوں نو سمجھ میں آوے جنہی جوتی نے ابو ہریرہ پوتا نہ امامہ تھی صاف کرے، ای سمجھ میں نو آوے جنہیں سیدنا صدیق اکبر خطبانہ دوران ممبر اوپر لینے ابھا تھے جائی، تنہیں ای سمجھ میں نو آوے جینا سامے موٹا موٹا سر جھکاوی دیئے۔ ارے
તું મુસલમાન હોવાનો દાવો કરસ, પણ અમે જોયું છે સાહેબ કે મુસલમાન તો મુસલમાન, ઇમામ હુસૈનની જાત તો બીજાઓથી પણ નથી છુપેલી. એક હિન્દુ ભાઈએ લખ્યું કે ગમે જહાં કા मैं दावा कोई नहीं करता, ये काम आपके अलावा कोई नहीं करता. खुदा होने के दावे बहुत करते हैं, पर हुसैन होने का दावा कोई नहीं करता. કેમ કે હુસૈન હોવા માટે કોઈ હુસૈન હોવાનું એલાન કરી દે ને સાહેબ, આસાન નથી. અલી અકબર કુરબાન કરાવવો પડે, અલી અસગર કુરબાન કરાવવો પડે, અબ્બાસ જેવો ભાઈ કુરબાન કરાવવો પડે. આટલા દિવસની ભૂખ અને પ્યાસ પછી પણ પોતાની જબાન ઉપર નાશુકરી ના આવે, પોતાની જુબાન ઉપર તો રબનો શુક્ર જ હોય. આટલા દિવસ સફરની અને હજારની તકલીફોના બાવજૂદ પણ એક નમાઝ કઝા ના થાય, એવો અમલ ખાલી રસૂલુલ્લાહના દીકરાનો જ હોઈ શકે. બીજો ડુપ્લિકેટ માણસ ઈ પોતે ના આવું કરી શકે, ના ખુદને હુસૈન કહી શકે. ઇમામ હુસૈનની પણ મોટી શાન છે. પણ સાહેબ મારા આકાનો જે ખાનદાન ચાલ્યું ને, બે શહેજાદા ઇમામ હુસૈન અને ઇમામ હસન મુજતબા. પણ સાહેબ તમને ખબર છે કે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના બે દીકરામાં જે નાનો દીકરો છે ને, એમાંથી નબુવત જારી થઈ ગઈ. મોટા દીકરાનો સિલસિલો ખામોશ. એવી જ રીતના રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના બીજા દીકરા ઇમામે હુસૈનની ઔલાદમાંથી વિલાયત જારી થઈ ગઈ. પહેલા દીકરામાં એવું નથી કે વલી નો થયા, પણ એટલા મશહૂર નો થયા. ઇમામ હુસૈનના સગા દીકરા ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન છે. ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીનના દીકરા ઇમામ મોહમ્મદ બાકર છે. ઇમામ મોહમ્મદ બાકરના દીકરા ઇમામ જાફર છે. ઇમામ જાફરના દીકરા ઇમામ મૂસા કાઝિમ છે. ઇમામ મૂસા કાઝિમના દીકરા ઇમામે અલી રઝા છે. ઇમામે અલી રઝાના દીકરા ઇમામે નકી, ઇમામે તકી, ઇમામે હસન અસ્કરી છે. વિલાયત તો ઇમામ હસનના ખાનદાનમાં, પણ ખામોશ. વલી થયા પણ એટલા મશહૂર નહીં. પણ સાહેબ એવી જ રીતના હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામના નાના દીકરાની ઔલાદમાંથી નબુવત જારી થઈ, અને હઝરતે યાકૂબ, હઝરતે યુસુફ, હઝરતે સુલેમાન, હઝરતે દાઉદ, હઝરતે યાહ્યા, હઝરતે ઝકરિયા, આ કમો બેશ 3000 પેગંબર ઈ નાના દીકરાના વંશજમાંથી થયા. અને મોટા દીકરાના સિલસિલામાં ખામોશી. પણ સાહેબ એક આવા વાળો આવ્યો ને, હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામની ઔલાદમાં એક આવા વાળો એવો આવ્યો ને કે એમના સામે બધાએ માથા ઝુકાવી અને એની અઝમતને કબૂલ કરી લીધી. કોણ આવા વાળો આવ્યો? હઝરત ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામની ઔલાદમાં જે આવા વાળા આવ્યા એનું નામ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ છે. અને ઇમામ હસનની ઔલાદમાં એક આવા વાળા આવ્યા, એનું નામ પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની છે. न पहुंचे तुझे औलिया गौसे आज़म, तेरी शान सबसे जुदा गौसे आज़म, रसूलों के अंदाज नबियों के तेवर, वदीयत हुए तुझको या गौसे आज़म, नहीं है कोई और सारे जहां में, मेरे पीर तेरे सिवा गौसे आज़म. ઈ ગૌસે આઝમ પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની સાહેબ ઓલિયામાં એમના જેવો નહીં, ઉલમામાં એમના જેવો નહીં, મુહદ્દિસીનમાં એમના જેવો નહીં, મુફસ્સિરીનમાં એમના જેવો નહીં. અબ્દુલ કાદિર જીલાની તો લાજવાબ છે. અને સાહેબ બશારત પણ આપી, ખબર પણ આપી કે જો તમે મારા ચાહવા વાળા છો, મારા મુહિબ છો, મારા આશિક છો, મારાથી મોહબ્બત રાખવા વાળા છો, અને મોહબ્બત પણ જો તમારી મોહબ્બત સાચી છે તો જાઓ, અબ્દુલ કાદિર જીલાની તમને એ ખુશખબરી આપે છે કે મરવા પહેલા તમને જરૂર તોબાનો મોકો દઈ દેવામાં આવશે. અને મારા આકાએ ફરમાવ્યું કે તોબા કરવા વાળો એવો જેવી રીતના એને કોઈ ગુનાહ કર્યું જ નથી, એને તોબાનો મોકો મળશે. ને સાંભળો, હુઝુર ગૌસ પાક પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની એવા વ્યક્તિ જેની ઇજ્જત અને અઝમત પર
عبدل حق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھے سے کہ بغداد نی جامع مسجد نی اندر بادشاہ وقت انٹر تھیو نے داخل تھیو نے એટલે બાદશાહ અને એના માણસો સિવાય કોઈને ખબર ન પડી કે બાદશાહ આવ્યો છે પણ પહેલી સફની અંદર પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની બેઠા હતા અને ગોસપાકને એક છીક આવીને સાહેબ આખી મસ્જિદ ઊભી થઈ ગઈ અને ગોસપાકની ઈર્દ ગિર્દ આપની ખિદમત માટે સાહેબ માણસો ચીખો પુકાર કરવા માંડ્યા કે હાય રે આવું તો શું થયું અલ્લાહુ અકબર જ્યારે આવી મોહબ્બત બાદશાહે જોઈને તો પીરાને પીર મુસ્કુરાયા અને મારા પીરે કીધું કે વાત ઈ છે કે અમે અમારા હાથની અંદર માણસોના દિલોને રાખીએ છીએ જેને ચાહીએ એના દિલને નજદીક કરી દઈએ તો ઈ અમારો પ્રેમી થઈ જાય અને અમે ચાહીએ કે આ મોહબ્બતના લાયક નથી તો એના દિલને અમારા હાથેથી દૂર કરી દઈએ છીએ ત્યારે મારા પીરે એક જુમલો કીધો તો કે અમારી ઇજાઝત વગર કોઈ અમારું નામ પણ ના લઈ શકે हमारी इजाजत कोई हमारो नाम ई गौसे आजम पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ની આવાની બશારત જે જુનેદ બગદાદી આપી હતી હવે તમને ખબર પડશે કે જુનેદ બગદાદી કોણ છે ઈ જુનેદ બગદાદી જેનો વિલાયતમાં સાહેબ એક નિરાલો મકામ છે એક ઓહદો છે એક રૂતબો છે એક મર્તબો છે ઈ જુનેદ બગદાદી રદી અલ્લાહ તઆલા અન્હુ ને પૂછવામાં આવ્યું કે યા શેખ તમને આવડો મોટો મકામ અને આવડો મોટો મર્તબો મળી ગયો એનું શું કારણ જુનેદ બગદાદીએ કીધું કે કિસ્સાએ મુખ્તસરી છે મુખ્તસર વાક્ય ઈ છે કે મેં મારી જાતને મૂકી અને એની જાતને પકડી લીધી છે કોઈ દિવસ મારી જબાન ઉપર હું નથી આવ્યું હંમેશા મારી જુબાન ઉપર તું જ આવ્યું છે સાહેબ આપણા અંદર હું છે અને હું થી આપણે કોઈ દિવસ નકળી ન શકીએ ઈ હું ને મારવું પડે ઈ જુનેદ બગદાદી રદી અલ્લાહ તઆલા અન્હુ કહે છે કે એક પીરને એના મુરીદ દાવત દીધી કે બાપુ મારા ઘરે આવશો અને ઈ જુનેદ બગદાદીનો એક અમલ ઈ પણ વાત સાંભળતા ચાલો જુનેદ બગદાદી રદી અલ્લાહ તઆલા અન્હુ નફલ રોઝો રાખી નફલ રોઝો રાખીને સફરમાં હતા અને એક મુરીદે રસ્તામાં જુનેદ બગદાદીને રોકીને કીધું કે હુઝુર મેં શરબતની દુકાન કરી છે મારું શરબત પીતા જાઓ ને પણ જુનેદ બગદાદીએ નફલ રોઝો રાખ્યો તો એને ના નો કહી શક્યા અને પોતે ઈ મુરીદની દુકાને ગયા અને શરબતનો જામ હાથમાં લીધો અને એનું દિલ ખુશ કરીને પી લીધું જ્યારે પીને બહાર નીકળ્યા આંખમાં આંસુ હતા આપના ખાદીમે કીધું કે હુઝુર તમારો તો રોઝો હતો ને જુનેદ બગદાદીએ કીધું કે રોઝાની તો હું કાલ કઝા કરી લઈશ જો આનું દિલ તૂટી જાત તો કાલ એનું સમાધાન ન થઈ શકત ઈ જુનેદ બગદાદી ને ઓલિયા અલ્લાહ દિલોને હાચવવા વાળા મુરીદે આવીને કીધું કે હુઝુર મારા ઘરે દાવતમાં આવો ને પીરો મુર્શિદ કીધું હા બેટા વાંધો નહીં આવી જઈશ આ સાંભળજો પણ કરતા નહીં હો હા કરશો ને તો તમને નુકસાન છે પણ ઓલિયા અલ્લાહની અઝમત માટે એમની આઝીઝી ઇંતસારી પણ સમજવી પડે વલી અલ્લાહે કીધું કે હા બેટા હું આવી જઈશ સાહેબ સાંજ પડી ઈ લેવા નો આવ્યો એટલે બાપુ એના ઘરે પહોંચી ગયા અને કીધું કે બેટા તે દાવત દીધી હતી મેં કબૂલ કરી હતી હવે મારે આવવું પડે ને હું આવી ગયો છું ઈ મુરીદ કહેવા માંડ્યો કે ઓહો હઝરત હું તો ભૂલી જ ગયો તો તમને દાવત દઈ માફ કરજો મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ ઘરમાં તમારા માટે ખાવાનું નથી બન્યું કેમ કે મારા મગજમાંથી જ નીકળી ગયું અલ્લાહના વલી હોય સાહેબ એમના મોઢા ઉપર ગાળો ન હોય એમના મોઢા ઉપર મુસ્કુરાહટ હોય એમના કિરદારમાં સબ્ર હોય અલ્લાહના વલીને એમ કીધું ને કે બાબા હું તો ભૂલી ગયો તો અલ્લાહના વલીએ કીધું કોઈ વાત નહીં દીકરા ભૂલી જવાય ભૂલ થઈ જાય કોઈ વાત નહીં હું પાછો વયો જાઉં છું સાહેબ આપણે તો નથી એ દરજ્જાના પણ આપણે એના ગુલામ હોવાનો દાવો કરીએ ને આપણે આપણા બહેનના ઘરે એવી રીતના ઝઘડો કરીને આવી જાય કે મને ખાવાની દાવત દીધી પણ મને બહાર બોલાવવાનું આવી એ તને નો શોભે
હે તારા જે મુક્તદા છે, તારા જે આકા છે એનું અમલી છે, અને તું બહેનથી નારાજ થા ને પછી એમ કે બાપુ હવે કોક એવો તાવીઝ કરી દ્યો ને કે સીધા મારા ખિસ્સામાં પૈસા જ આવવા માંડે. કોઈ તાવીઝ કામ ન કરી શકે ભાઈ. મા બાપની બદુઆ લઈને, મા બાપને દિલ દુખાવીને, ભાઈઓ બહેનોને હેરાન કરીને એમની જમીન અને દોલત ખાઈ જાય ને, તું એમ વિચાર કર કે હું ઉર્સની તકરીબની અંદર બે બેગ બનાવી દઈશ ને ગેબન શાહ બાપુની નજરે કરામતમાં આવી જઈશ, કોઈ દી ન થાય. ઈ તારો આખો ગણિત ખોટો છે. જો તારે અલ્લાહના વલીની નજરમાં પોતાનો ઓહદો ને મકામ બનાવવો હોય ને તો સાહેબ એમને પણ માનવું પડે ને એમની વાતને પણ માનવું પડે. આપણે જાતને માનીએ, વાતને મૂકી દે. ઓલા 24 નંબર વાતને માને, જાતને ન માને. વલી અલ્લાહની જાતનો ફાયદો ન થાય. ફાયદો ત્યારે થાય જ્યારે જાતને બી માનો ને વાતને બી માનો. જે વાતને માનીને જાતને મૂકે ફેલ, જે જાતને માનીને વાતને મૂકે ઈ પણ ફેલ. કામયાબ ઈ છે જે વાત પણ માને ને જાત પણ માને. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ને સગી બહેન કોઈ નહીં, પણ તમને ખબર છે કે મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે જે દાઈ હલીમાનું દૂધ પીધું ને, એ દાઈ હલીમાનું જે દીકરીએ દૂધ પીધું તું ને, રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એ દીકરીને બહેન કીધું. અને એને એટલું માન મારા આકાએ આપ્યું ને સાહેબ કે સગો ભાઈ કોઈ દિવસ સગી બહેનને એટલું માન ન આપી શકે. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની 6 વર્ષની ઉંમર હતી ને સાહેબ, ત્યારે તો આપની વાલિદાનો ઇંતકાલ થઈ ગયો અને ઈ દુનિયાથી પડદો કરી ગયા. પણ તમને ખબર છે કે મસ્જિદ નબવીની અંદર મારા આકા મિંબર ઉપર બેઠા હોય અને દૂધ પીવડાવવા વાળી દાઈ આવી જાય ને, તો મારા આકા મિંબર ઉપરથી ઉતરી અને મુઝમ્મિલની ચાદર પાથરી દે અને કે દુનિયા વાળાઓ, આ મારી માં નથી, પણ આ ઓરતે મને દૂધ પીવડાવ્યું છે. યાદ રાખજો, અલ્લાહ પણ એની માને છે જે પોતાની માની માને છે. એક વ્યક્તિ આવ્યા આવીને કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, શું હું મારા મા બાપનો હક અદા કરી શકું? મારા આકાએ કીધું, તે એમની કઈ સેવા કરી? કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, મેં મારા કંધા ઉપર બેસાડીને મારી માને હજ કરાવ્યું, સફા મરવા દોડાવ્યું અને ખાના કાબાના તવાફ કરાવ્યા. મારા આકાએ કીધું કે આખી જિંદગી પણ જો તું કંધા ઉપર બેસાડીને પોતાની માને તવાફ કરાવતો રહે ને, તો પણ તું એનો એક રાતનો અહેસાન પણ અદા ન કરી શકે. માની ઝાત એટલી બલંદ છે સાહેબ. તમને ખબર છે, આ સાદાત બેઠા છે, એમના ચહેરાને જોવું ઇબાદત છે, ઓલમાના ચહેરાને જોવું ઇબાદત છે, બેશક ઇબાદત છે. પણ સાહેબ, મા બાપ ઈ પણ તારા માટે કોઈ મામૂલી હસ્તી નથી. મારા આકા કહે છે કે જે મા બાપના ચહેરાને મોહબ્બતની નજરથી જોવે છે ને, અલ્લાહ પાક એને હજે મગરૂરનો સવાબ અતા ફરમાવે છે. મહેફિલમાં બેઠા એક શખ્સે કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, શું હું બે વખત જોઉં તો બે વખત હજનો સવાબ મળે? મારા આકા કીધું કે તારી નજરમાં હિસાબ છે, અલ્લાહની રહેમત તો બે હિસાબ છે. મુહદ્દિસ કહે છે એનું મતલબ ઈ કે તું 100 વખત જોને તો અલ્લાહ પાક તને 100 હજનો સવાબ અતા ફરમાવે. ને સાહેબ, માની અઝમત તો માની છે. મારો વિષય નથી, પણ બે એક વાત માની કહી દઉં. ક્યો સુભાનअल्लाह. क्या आरज़ू करूं मैं गुफ्तगू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद. दुनिया का कोई सितम मुझे क्या सताएगा जब माँ ने ही मुझे दूध पिलाया है वुजू के बाद. સાહેબ, આજે મેન વસ્તુ ઈ છે ને કે માની અઝમતો औलाद નથી સમજતી. માનો એવડો મોટો મકામ कि महफिल रसूल पाक नीचे है, चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, यूं तेरा हल्का ये साहब में बैठा करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना.
મારા આકાની મહેફિલ લાગેલી છે સાહેબ, અને એક સહાબી દોડતા આવ્યા અને હુઝુર પાકના કરીબ આવીને કીધું કે યા રસૂલલ્લાહ, તમે બદ્રથી આવી ગયા, અલ્લાહનો લાખ લાખ શુક્ર, કરોડો એહસાન છે આકા, આપ ગયા ને એટલે મેં મન્નત માંગી હતી કે મારા આકા સલામત આવી જાય ને તો હું ખાને કાબાની ચોખટ જઈને ચૂમીશ. આકા આપ આવી ગયા, હવે મારે ખાને કાબાની ચોખટ ચૂમવા જવું પડશે. પણ આકા, हाय हाय मांगने वालों, हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है जरा सामने लाइए, अरे भीख लेनी है मदीने चले जाइए, देने वाला है सच्चा हमारा. અને આલા હઝરતની તમન્ના થઈ કે હું બધાય નબીઓને એમ પૂછું, પણ હવે બધાય નબીઓથી મુલાકાત તો ન થાય ને. તો આલા હઝરત કહે છે કયામતના દિવસ, જ્યારે કયામતનો દિવસ સજેલો હશે ને, ત્યારે હું અંબિયાના ગ્રોહમાં જઈને એમ કહીશ, અંબિયા સે કરું अर्ज यूं मालिको, अंबिया से करूं अर्ज यूं मालिको, क्या तुम्हारा है आका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी. સાહેબ ઈ સહાબી કહે છે કે યા રસૂલલ્લાહ, મેં મન્નત લીધી હતી કે હું ખાને કાબાની ચોખટ ચૂમીશ, પણ આકા મસલો ઈ થઈ ગયો છે, આપ સલામત આવી ગયા, હું તો ગરીબ માણસ છું, ગરીબ માણસ છું આકા, મારા પાસે એટલા પૈસા નથી કે હું ખાના કાબાની ચોખટ જઈને ચૂમી શકું, ને આકા મેં મન્નત લીધી છે, મન્નત મારે પૂરી કરવી છે, હુઝુર હવે આપ સલામત છો, કોઈ રસ્તો અતા કરો. મારા આકાએ કીધું કે મારા સહાબી, ઘર વયો જા, ઘર વયો જા અને માના કદમને ચૂમી લે, તારી મન્નત પૂરી થઈ જશે. माना कदमों ने चूमी ले, रब ने माँ को अज़मतें तमाम दी, उसकी दुआ ने मेरी मुश्किलें टाल दी, कुरान ने माँ के प्यार की इस तरह मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल. घरे वयो जाने माना कदमों ने चूमी ले, खाना काबा वाली मन्नत पूरी. अर्ज કરી યા રસૂલલ્લાહ, દુનિયામાં જેને યતીમ કહેવાય ને ઈ હું છું, હું તો નાનો હતો ને મારી માં ઇંતકાલ કરી ગયા, આકા હવે તોય મોજૂદ નથી. સુન્નીઓ સાંભળો અને 24 નંબર ને સંભળાવી દેજો. મારા આકા મોહમ્મદ અરબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને કીધું, માં નથી કોઈ વાત નહીં, તું એની કબર પાસે વયો જા અને પગ તરફ જઈ ને કબરને ચૂમી લે, તારી મન્નત પૂરી થઈ. अर्ज કરી યા રસૂલલ્લાહ, હું બહુ નાનો હતો, મને મારી માની કબરની નિશાની માલુમ નથી, કબર યાદ નથી. આકા કીધું જે કબ્રસ્તાનમાં હોય ઈ કબ્રસ્તાનમાં ગમે ઈ કબરને ચૂમી લે, માની કબર સમજીને. કીધું યા રસૂલલ્લાહ, કબ્રસ્તાન પણ યાદ નથી. મારા આકાએ કીધું તો પણ કોઈ પરેશાનીની વાત નથી, હું મોહમ્મદ અરબી છું. हाय हाय मांगने वालों, हमको तो यूं चाहिए न फिर आज मुझे अपने दर से तू खाली, कि तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा. मारा आकाए कीधुं કે એ સહાબી, તારી મન્નત ખાના કાબા ચૂમવાની છે, ના તારી માં હયાત છે, ના એની કબર તને માલુમ છે, ના તને ઈ કબ્રસ્તાન માલુમ છે, તો પણ મુંજાવાની જરૂરત નથી. એક લીટી બનાવ, એક રેખા બનાવ, એક લાઈન ખેંચી લે, માની કબર સોચીને ઈ લાઈન ને ચૂમી લે, અલ્લાહ તારી મન્નત પૂરી કરી. સાહેબ માનો તસવ્વુર કરીને જે લીટી કરવામાં આવે, ઈ લીટી મામૂલી નો રીએ. ઈ લીટી થી ખાના કાબાની ચોખટ ચૂમવાની મન્નતો પૂરી થઈ જાય. તો સોચો કે માના કદમોમાં રબ્બુલ આલમીને કેવડો ખજાનો મૂક્યો છે. પણ સાહેબ અફસોસની વાત એ છે કે માં પોતાના અઝમતને, પોતાના કિરદારને, પોતાના મકામને સમજી જ નથી.
જે માં છે ને એને પણ આજે તરબિયતની જરૂરત છે. માં અગર નેક હોય ને તો દુઆ કબૂલ થાય એવું નથી. માં ગમે એવી હોય, રબ્બુલ આલમીન ઈ માની જોલીને પૂર કરી દે છે. પણ માને જો દીકરો બાબા ફરીદ જેવો બનવો હોય ને તો પછી પરવરિશ પણ એવી કરવી પડે. હે, તમને ખબર છે ભારતની અંદર, મારી તકરીર કદું પૂરી, હિન્દુસ્તાનનો એક એવો રાજા જેને દુનિયા ટીપુ સુલતાન કહે છે, એને અંગ્રેજોથી લડાઈ લીધી છે સાહેબ. બાકી જેટલા વાતું કરે છે ને કરે જ છે, પણ ટીપુ સુલતાન શહીદ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ હિન્દુસ્તાનનો સ્વતંત્ર રાજા છે જેને અંગ્રેજોથી બરાબરીની લડાઈ લીધી છે. मैसूर में अपनी दरगाह है, अल्लाह अपना बधाई नसीब फरमावे. ये दरगाह ऊपर साहब शेर लखेलो है कि ये मिट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से, अभी तक इस्लाम बागबार है ऐसे सफीनों से, अभी तक आवाज आ रही है ये तुर्बत के सीने से, अगर जिल्लत की जिंदगी हो तो मौत अच्छी है ऐसे जीने से. સાહેબ ઈ ટીપુ સુલતાન શહીદ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ જેની અઝમત અને જેનો મકામ તો બહુ ઊંચો છે, પણ જ્યારે અંગ્રેજો સામે એમની લડાઈ થઈ ને સાહેબ, તો લડાઈ રોકવા માટે આપે પોતાના દૂધ શરીક ભાઈને એક મુહાયદો અને એક લખાણ માટે અંગ્રેજો સામે મોકલો અને કીધું જાઓ વાત કરી આવો, લખાણ લેતા આવો કે આ એરિયાની જે ઈ વસ્તુ હોય છે. તો સાહેબ એના સગા ભાઈ ને દૂધ શરીક ભાઈ, એ દૂધ શરીક ભાઈ જ્યારે ગયા ને અહીંયા ને ઘણો ટાઈમ થયો આવ્યા નહીં, તો જે વ્યક્તિએ જે ઓરતે ટીપુ સુલતાનને દૂધ પીવડાવ્યું હતું અને ઈ દીકરાને દૂધ પીવડાવ્યું હતું, ઈ દાઈને બોલાવવામાં આવ્યો અને ટીપુ સુલતાન પાછળ હાથ રાખી અને પોતાના મહેલની અંદર એમ ટહેલતા ટહેલતા કહે છે કે માઈ, અમારા શહેરના માણસો એમ વાત કરે છે કે તારો દીકરો મારો ભાઈ અંગ્રેજોથી મળી તો નથી ગયો ને. ત્યારે એ બુઢી માએ શું કીધું તું ખબર છે? એને કીધું ટીપુ, ના તું અંગ્રેજોનો થઈ શકે ના ઈ અંગ્રેજોનો થઈ શકે. ઈ આ ગઈઢી માં તને વાદો આપે છે. ત્યારે ટીપુ સુલતાને કીધું કે માજી, તમે આટલો કોન્ફિડન્સ અને વિશ્વાસથી કઈ રીતે કહી શકો કે ઈ અંગ્રેજો સાથે ન મળે? ઈ માએ કીધું કે બેટા, વાત ઈ છે ઈ અંગ્રેજો સાથે તો ત્યારે મળત જ્યારે મેં વગર વુઝુએ દૂધ પીવડાવ્યો હોત, ના મેં તને વગર વુઝુના દૂધ પીવડાવ્યું છે, ના એને વગર વુઝુનો દૂધ પીવડાવ્યું છે. સાહેબી માની છાતી ઉપરથી જે દૂધ નકળતો હતો, એ દૂધની અંદર તારત અને પાકીઝગી આવતી. પણ સાહેબ અહીંયા આવી ગયા મોબાઈલ, यहाँ જ આવી ગઈ ટીવી અને આપણી જિંદગી એવી બરબાદ થઈ ગઈ ને કે આજે તમને ખરાબ લાગે ને સાહેબ તો માફ કરજો, પણ દિલમાં જગ્યા આપજો અમારી વાતને, અને ખરાબ લાગે તો કદાચ બીજી વાર નહીં બોલાવો, ન બોલાવતા પણ સાંભળો કે આજના સુન્ની મુસલમાનને પૂછવામાં આવે કે ભાઈ વોટ્સએપ કેટલી વાર પહેલા ખોલ્યું તું? તો કે 10 મિનિટ પહેલા, ફેસબુક 15 મિનિટ પહેલા, ટ્વિટર અડધી કલાક પહેલા, યુટ્યુબ 10 મિનિટ પહેલા જોતો હોય. અને ઈ જ મુસલમાનના દીકરાને આપણે પૂછીએ કે દીકરા કુરાન ક્યારે ખોલ્યું તું? એમ કે બાપુ કુરાન નથી ખોલતું. એ જ જે દૂધ પીતા હતા ને દીકરાઓ, એની માયું જ્યારે સૂરે રહેમાન પડતી હતી ને, ત્યારે औलाद નિઝામુદ્દીન ઓલિયા જેવી મળતી હતી. औलाद બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શક્કર જેવી મળતી હતી. તમને નથી ખબર, બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શક્કર ફારૂકી છે. એમની માં એમ કહે છે કે ફરીદુદ્દીન નમાઝ પૈડા કર, હવે તું મોટો થઈ ગયો છો. કહે છે કે માં, હું નમાઝ પડું, મારો શું ફાયદો? નાનો દીકરો હોય એ તરત પોતાના ફાયદાની વાત કરે, અને વાત ન કરે તો મા બાપ એને એવી રીતના તરબિયત આપે કે જા દીકરા પાણી લઈ આવ, હું તને ચોકલેટ આપીશ, તો તરત પાણી લઈ આવે, કેમ કે મીઠી વસ્તુ નાના છોકરાઓને ભાવે. એ સમયે એમની માં એમ કહે છે કે દીકરા ફરીદુદ્દીન, એમનું નામ તો મસઉદ છે. અને આ નુક્તાને આગળ સમજતા ચાલીએ. સમજો, વલીમાં હું ન હોય, તું જ તું હોય, અને ઓલિયા અલ્લાહમાં
સેંકડો ઓલિયા અલ્લાહ એવા મળશે ને સાહેબ જેના નામ આજ સુધી બધાને નથી ખબર. એમનો ઇતિહાસ અને એમની કુરબાની તો દૂરની વાત છે. એ પોતાનું નામ પણ ખતમ કરી દેતા હતા અને નામ પણ નહોતા આપતા. કેમ કે એ એમ વિચારતા હતા કે અમારું નામ લેવા કરતા તો રબ્બુલ આલમીનનું નામ ન લે બધા. અમારું નામ લેવા કરતા અલ્લાહ ને એના રસૂલનું નામ ન લે. ઓલિયા અલ્લાહમાં તમને સેંકડો ઓલિયા અલ્લાહ એવા મળશે જેમણે સાહેબ પોતાના નામને પણ એક રાજ રાખ્યું છે. ઈ ઓલિયા અલ્લાહની મુકદ્દસ જમાત, જે જમાતને આપણે ન સમજી શકીએ, એમને પોતાનું નામ પણ લોકોના સામે બયાન કરવાનું પસંદ ન કર્યું. મારું દિલ એમ કહે છે કે એવી જાતોમાં ગેબન શાપીરની જાત છે જેનું નામ પણ આજે ગેબી છે. અલ્લાહ ને એના રસૂલ સિવાય આપણી औकात નથી કે એમનું નામ પણ જાણી શકીએ. પણ સાહેબ સાચા હતા, એ અલ્લાહ વાળા હતા, એ અલ્લાહના મકબૂલ બંદા હતા. તો જોવો ને આજે એમના ઇંતકાલ અને પડદા કર્યા પછી પણ રબ્બુલ આલમીને એમની તુરબતને વીરાન નથી કરી દીધી. મૌલા તાલાએ એમની તુરબત ઉપર માણસોના દિલ લગાવી દીધા છે અને એમની તુરબત ઉપર આવે માણસો કુરાનની તિલાવત કરે, માણસો પોતાના સગા હોય એવી રીતના દુઃખની વાતો કરે, એમના પાસે દુઃખના બયાનો કરે અને એ પોતે મહેસૂસ કરે કે હું કોક બીજાને કહું ને તો ઈ મારા દુઃખ ઉપર હસી શકે, પણ ગેબન શાહ પીરને કહું ને ત્યારે હું દુખી ભલે હોઉં. ગેબન શાહ પીર ખાલી દુઃખ સાંભળે નહીં, ઈ દુઃખ દૂર પણ કરી દે છે. બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરનું નામ તો મશહૂર છે. એમને શેખ ફરીદુદ્દીન અત્યારથી જે મોહબ્બત થઈ, એ મોહબ્બતના કારણે એમને એમનું પોતાનું નામ ફરીદુદ્દીન કરી દીધું. એટલે ઈ નાની ઉંમરમાં વાક્યો છેલ્લો છે, હું મારી તકરીર પૂરી કરવા માંગુ છું. વાક્યો છેલ્લો છે. માં કહે છે કે દીકરા નમાઝ કેમ નથી પડતો? નમાઝ પડ. તો કીધું માં મને શું મળે? કીધું ફરીદ અગર નમાઝ પડ ને તો અલ્લાહ તને શક્કર આપે. શક્કર ગમતી હતી તો અલ્લાહ તને શક્કર આપે. તો કીધું માં હાલો હું હવે નમાઝ પડીશ. કીધું જા મારા દીકરા જલ્દી wuzu કરીને આવ. બાબા ફરીદુદ્દીન wuzu કરવા માટે ગયા ને તો માએ ખાંડની નાની પુડીકી બનાવી મુસલ્લાના નીચે મૂકી દીધી ને મુસલ્લો પાથરી દીધું ને કીધું બેટા ચાલો નમાઝ પડવા ઊભા થઈ જાઓ. ગેબન શપીરના માનવા વાળાઓ, નગાચી પીર અને કામુન શપીર અને દાવલ શપીરને માનવા વાળા સુન્ની મુસલમાનો, હું તમને પૂછું છું કે શું તમે પણ તમારી ઓલાદની એવી પરવરિશ કરી? નત કરી તો જરૂર નુકસાનમાં છો. કરો અને એવી પરવરિશ કરો ને કે લાખોના વચમાં તમારો દીકરો વયો જતો હોય ને તો દુનિયા એમ કહે કે જો આ નબી પાકનો ગુલામ જાય છે. દુનિયા એમ કહે કે જોવો આ મુસલમાન જાય છે. એના કિરદારથી, એની ગુફતારથી, એના લિબાસથી અને એના વાત કરવાના અંદાજથી એવું મહેસૂસ થવું જોઈએ કે આ કોઈ જેવા તેવાનો દીકરો નથી, આ તો મુસલમાનનો દીકરો છે. પણ સાહેબ આપણે અસલી નકલીમાં પડ્યા રહ્યા. આપણે બાપુને પાસે સમજવા અને સુધરવા પહેલા જ આ બાપુ તો ડુપ્લિકેટ છે. અરે તારે અસલી બનવાનું છે, બાપુને નહીં. બાપુ ડુપ્લિકેટ હોય તો ભલે રહ્યા. કેવું સ્વાન. અને સાહેબ હું એક થોડોક દાવો કરું છું, કદાચ ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, પણ જો એમ લાગે કે તહકીક કરવા જેવું છે, વાત સમજમાં આવે તો માની લેજો. તમે કોઈ બાપુને માનો ને અને ઈ બાપુ નકલી પણ હોય ને તમે અસલી હોવ ને તો નુકસાન તો તમને નથી, પણ અલ્લાહ પાક ઈ નકલીને નકલી નો રહેવા દે. તમને અસલી કરી દે. તમે અસલી હોવ ને તો ઈ અસલી થઈ જાય. હે હિન્દુસ્તાનના બાદશાહ જેને દુનિયા ઔરંગઝેબ આલમગીર કહે છે. હે ઔરંગઝેબ આલમગીર સાહેબ અખંડ ભારતની સીમાઓ જ્યારે અફઘાનિસ્તાન અને આમ બર્માને પાર કરતી હતી ને, એ મુસ્લિમ સમાજનો એક દીકરો જેને દુનિયા ઔરંગઝેબ આલમગીર કહે છે, જેણે ભારતને સાહેબ એવો બનાવ્યો તો અત્યાર સુધી માણસો વિચારી શકે પણ બનાવી એવું ન શકે જેવું ઔરંગઝેબ બનાવી ગયા. ઔરંગઝેબ આલમગીરની દરબારમાં એક બહેરૂપિયો આવ્યો અને વાત આવી કે ઔરંગઝેબ આલમગીરને કહેવા માંડ્યો કે હજરત હું એવા રૂપ ધારી લઉં ને કે તમે મને ઓળખી ન શકો.
ઔરંગઝેબે કીધું એવું જોઈ લે. વાતમાંથી વાત વધી ગઈ અને હિન્દુસ્તાનના બાદશાહે એને એ વાદો કરી દીધો કે જો હું ધોકો ખાઈ જાઉં અને તને ન ઓળખી શકું ને તો આ મારા ભાઈ હિન્દુસ્તાનનો તાજ તારા માથા ઉપર મારે મૂકી દેવાનો છે. ઈ વાત આવી ગઈ સાહેબ, બયાન કરી દઉં ને? કયો સુભાનઅલ્લાહ. કેમ કે હવે મદીના શરીફ ગાડી પહોંચવા વાળી છે ને ડચકા મારે છે. થોડું પેટ્રોલ નાખો ને કયો સુભાનઅલ્લાહ ભાઈ. બીજો દિવસ થયો, ઔરંગઝેબ આલમગીરના દરબારમાં વેપારીઓ આવ્યા. ઔરંગઝેબે વેપારીઓ સાથે મુલાકાત કરીને એમાંથી એક વેપારીને અલગ કાઢીને એમ કીધું કે કાલે જે મારાથી 2 રૂપિયો શરત લગાવી ગયો છો એ તું જ છો અને તું આજ વેપારીનો રૂપ લઈને આવ્યો છો. હું તને ઓળખી ગયો. અલ્લાહ. થોડાક દિવસ ગયા ને સાહેબ, ઈ બાયુના કપડામાં આવ્યો. ઔરંગઝેબે બધી બાયુની વાત સાંભળી અને એમાંથી એને અલગ કાઢ્યો અને કીધું કે તું ઈ જ 2 રૂપિયો છો જેનાથી આલમગીરે શરતો લગાવી અને વાત જેના સાથે બની છે તે આજે ઓર્થોનું ભેસ લઈ લીધું છે અને રૂપ લઈ લીધું છે. સાહેબ એનાથી જેટલા થયા ને એટલા એ રૂપ લેતો ગયો, બદલતો ગયો, પણ ઔરંગઝેબ હર રૂપમાં એને ઓળખી ગયા. હર રૂપમાં એને ઓળખતા રહ્યા. સાહેબ એક વખત આવ્યો, એ 2 રૂપિયો ગાયબ થઈ ગયો. સલ્તનતી વાત ભૂલી ગઈ, આજુબાજુ વાળા ભૂલી ગયા, એટલો સમય વયો ગયો. અને ઔરંગઝેબ એક મુહિમમાં જતા હતા અને સિપે સાલારે ઇસ્લામે આવીને કીધું કે બાબા, એક દરવેશ, એક ફકીર, એક અલ્લાહ વાળો છે, જંગમાં જતા પહેલા શું આપણે એની દુઆઓ લેતા જાશું, એનાથી મુલાકાત કરતા જાશું? ઔરંગઝેબે કીધું અલ્લાહ વાળો છે તો જવું પડે, અલ્લાહ વાળો છે તો જવું પડે, ચાલો. જ્યારે અહીંયા પહોંચ્યા ઔરંગઝેબ આલમગીર પોતાની તલવાર બાપુના કદમોમાં મૂકી અને કદમોને હાથ લગાવીને સર ઝુકાવીને કીધું કે એ અલ્લાહના વલી, એ દરવેશ, એ બાબા, હું એક મુહિમમાં જાઉં છું, એક કામથી જાઉં છું, એક જંગમાં જાઉં છું, એક યુદ્ધમાં જાઉં છું, દુઆ કરજો કે મારી ફતહ થઈ જાય. જ્યારે આ શબ્દ બોલ્યા ને તો બાપુ હસવા માંડ્યા અને પોતાની પગડી અને પોતાનો લિબાસ ઉતારીને કહેવા માંડ્યા કે હું ઈ જ 2 રૂપિયો છું, હું ઈ જ 2 રૂપિયો છું જેની સાથે આપે વાત વધાવી લીધી હતી અને આપે કીધું તું કે જો તું મને ધોકો દઈ શકીશ તો હું તને તાજ દઈ દઈશ. ઔરંગઝેબ આજે તમે હારી ગયા. ઔરંગઝેબે કીધું વાકઈ હું હારી ગયો. લ્યો આ હિન્દુસ્તાનનો તાજ ઈ બાબાના માથા ઉપર મૂક્યું અને કીધું બાબા વાકઈ હું ધોકો ખાઈ ગયો. એટલે બાબાએ કીધું કે ઔરંગઝેબ વાત સમજમાં નથી આવતી. જ્યારે ઓરતોનો ભેસ લીધો ત્યારે ઓળખી ગયા, વેપારીઓના કપડામાં ઓળખી ગયા અને બીજા ફોજીના કપડામાં તમે ઓળખી ગયા, હર કપડામાં ઓળખી ગયા. આજે તો મેં કોઈ બીજા કપડા નથી પહેર્યા, બસ ખાલી એક સાદા સલીબાજ પહેર્યું છે, દાઢી વધાવી લીધી છે અને માથા પગડી, બીજી કોઈ નવી વસ્તુ નથી. આજ કેમ ધોકો ખાઈ ગયા? ઔરંગઝેબે કીધું કે હું દુનિયાના હર વ્યક્તિને પરખું ને પછી વિશ્વાસ કરું, પણ અલ્લાહ વાળાઓને કોઈ દી પરખતો નથી, એની ઉપર વિશ્વાસ કરી લઉં છું. યા કોઈ દી હું પરખવા નથી બેસતો, યા મારે કોઈ દી એમને ચેક ન કરાય, હું વિશ્વાસ કરી લઉં. એમ કહીને ઔરંગઝેબ આલમગીરી ખાનકામાંથી બહાર નીકળ્યા ને સાહેબ, અને રસ્તો પોતાનો માપવા માંડ્યા ને હાલવા માંડ્યા ને પાછળ ઈ 2 રૂપિયો દોડતો દોડતો આવ્યો અને ઔરંગઝેબ આલમગીરના હાથમાં ઈ તાજ દીધું અને કીધું એ આલમગીર, તારા તાજમાં ઈ લુત્ફ નથી જે ફકીરીમાં લુત્ફ હતો. સાહેબ એમણે સાચા મહિનાને તો અલ્લાહ એને સાચો બનાવી દીધો. આપણે કયા ફલસફા અને કયા હિસાબ કિતાબમાં ખોવાઈ ગયા? આવો તોબા કરો અને અલ્લાહ વાળાઓની બારગાહમાં સરોને ઝુકાવો જે તમને મળે. અને આજે સાહેબ સૌથી મુશ્કેલ શું છે કે કોમ અલ્લામા સૈયદ નઈમુદ્દીન મુરાદાબાદી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહે છે કે વિલાયત કોઈ વલીને છુપાવી હોય ને તો મસ્જિદનો ઇમામ બની જાય. કેમ કે કોમ ઇમામને બધું માન છે, વલી નહીં માને. પણ યાદ રાખજો સાહેબ કે ઓલિયા અલ્લાહ તમને મળશે ને
તો યા મઝારમાં મળશે, યા ખાનકામાં મળશે, યા મદ્રસામાં મળશે, યા મસ્જિદમાં મળશે. ભાંગ પીવા વાળા, ચરસ પીવા વાળા, ગાળું દેવા વાળા એને વલી નો સમજો. વલી ઈ હોય જેના ચહેરાથી કુરાન મજીદની આયતનો નૂર છલકતો હોય, જેના મોઢાથી ગાંજાની બદબુ ન આવતી હોય, જેના મોઢાથી દરૂદની ખુશ્બુ આવતી હોય. વલી અલ્લાહ. તમે જોવો ને, શાહે આલમ મૈડા મદ્રસામાંથી, શાહ વજીઉદ્દીન અલવી ગુજરાતી મૈડા મદ્રસામાંથી. અને ઈ લોકો એવા હતા સાહેબ જે નમાઝો પઢાવતા હતા, કુરાનની તાલીમ આમ કરતા હતા, લોકોને કુરાન શીખડાવતા હતા, અને ઓલિયા અલ્લાહ હતા. પણ આપણી કોમ એમ સમજે છે કે મસ્જિદમાં ખાલી મૌલાના જ મળે, કોઈ વલી ન મળે. એ બહુ મોટો ધોકો છે. નહીં, તમે બાટા ને ટાટાના ચપ્પલમાં ધોકો ન ખાઓ તો અલ્લાહ વાળાઓની અંદર પણ ધોકો ન ખાઓ. ક્યારે? જ્યારે તમે સાચા થઈ જાઓ, તમને હર વ્યક્તિ સાચો મળશે અને ખોટા તમારાથી દૂર થવા માંડશે. એ બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરનો વાક્ય પૂરો કરીને મારી તકરીર પૂરી કરું છું. સાંભળો, માએ મુસલ્લો પાથરી દીધો અને નીચે ખાંડ મૂકી દીધી, અને બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર મુસલ્લા ઉપર ઉભા રહ્યા, નમાઝ પઢી. કેવા મૈડા, માં નમાઝ તો પડી લીધી શકર. માએ કીધું બેટા મુસલ્લો ઉપાડો. જ્યારે મુસલ્લો ઉપાડ્યો ને તો ઈ જ ખાંડની પુડીકી મળી, ને જ્યારે પુડીકી ખોલી નીચે અંદર ખાંડ, રાજી થયા. કીધું માં આ તો હાચન ખાંડ મળી છે, હાચન મળી છે. માં કીધું હા બેટા, નમાઝ પડીશ તો ખાંડ મળશે, શકર મળશે, ખાંડ મળશે, નમાઝ પડીશ તો. રોજ જ્યારે વુઝુ કરવા જાય, માં ખાંડની શકરની પુડીકી વારીને મુસલ્લા નીચે મૂકી દે અને મુસલ્લો પાથરી દે. બાબા ફરીદુદ્દીન નમાઝ પડે, મુસલ્લો ઉપાડે ને ખાંડ ખાઈને રાજી થાય. પણ સાહેબ એક વખત બજારમાં હતા અને આવતા હતા ને તો આવાજ આવી, હૈયા અલસ સલાહ. અને એક વાત કહું તમને, કોઈ માણસ અગર દાવત દે ને આપણને કે લગ્નમાં આવો, અને ગરીબ હોય ને, પાડોશી હોય તો આપણે એમ વિચારીએ ભલે ગરીબ રહ્યો પણ પાડોશી છે, નહીં જાય ખરાબ લાગશે, જવું પડશે. અને સાહેબ એ જો આપણા લેવલ નો હોય ને તો આપણે વિચારીએ કે ના સમાજમાં મારી શું વેલ્યુ રહેશે, અગર નહીં ગયો તો જવું પડશે. અને પૈસા વાળો હોય ને સાહેબ, દાવત ભૂલીએ ગયો હોય તો પણ માણસો ફોન કરીને એને એમ કહે કે હાજી સાહેબ કદાચ તમે દાવત ભૂલી ગયા હશો, પણ અમે તમારા વ્યવહારમાં સાચા છીએ, અમે તમારા વફાદાર છીએ, અમે આવી જશું. પણ વિચારવા જેવું ઈ કે ઈ ત્રણેય જગ્યાએ ઈ એમ વિચારે કે ગરીબ પણ ક્યારેક મને કામ આવશે, લેવલ વાળો પણ કામ આવશે ને અમીર પણ કામ આવશે. એના પ્રસંગને અને દાવતને ઠુકરાવાય નહીં, કેમ કે ઓખા વેલા ટાઈમમાં, મુસીબતના ટાઈમમાં આ લોકો સાથે સંબંધ હશે તો કામ આવશે. પણ ઈ જ મુસલમાનને પૂછું કે તારા લેવલનો, તારો ગરીબ કે તારો પૈસા વાળો, ઈ અલ્લાહથી તો મોટો નથી ને. અને રબના ઘરથી તને 5 વખત દાવત દેવામાં આવે છે, હૈયા અલસ સલાહ. અલ્લાહ તરફથી દાવત આવી, અલ્લાહના ઘરથી દાવત આવી, તે શું દાવતને કબૂલ કરી? સાહેબ ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, પણ આજે આપણી ઉમ્મત અને આપણા માણસો જ્યારે અઝાન થતી હોય ને ત્યારે ટીવીનો અવાજ બંધ કરી દે છે, ટીવી પણ નથી બંધ કરી શકતા, યાથી નજર નથી હટતી. અને અલ્લાહના કલામની, અલ્લાહના ઘરના દાવતની આપણા નજરમાં કોઈ વેલ્યુ નથી. પણ સમજો, તમે ગરીબની અહીંયા એકવાર નો જાઓ તો ચાલી જાય, લેવલ વાળા માણસની અહીંયા નો જાઓ તો ચાલી જાય, અને પૈસા વાળાની અહીંયા જાઓ નો જાઓ ને તો એકવાર ચાલી જાય, પણ અલ્લાહની દાવતમાં નો જાઓ ને સાહેબ તો નો ચાલે, અહીંયા જવું પડે. કેમ? કેમ કે જે દાવત દેવામાં આવે છે હૈયા અલસ સલાહ, એની સાથે સાથે તમને ખબર દેવામાં આવે છે હૈયા અલલ ફલાહ. આ સલામ, આ સલાત તરફ આવ અને આ નમાઝ તરફ આવ તો તારા માટે હૈયા અલલ ફલાહ આના પછી જ કામયાબી છે. તારી કામયાબી નમાઝની અંદર છે. તું ક્યાં ખોવાઈ ગયો મારા ભાઈ? બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરે જ્યારે સાંભળ્યું હૈયા અલસ સલાહ ને હૈયા અલલ ફલાહ ની દાવતો સાંભળી, દોસ્તોને કેવા માંડ્યા શકર ખાશો, શકર.
દોસ્ત કેવા માંડ્યા, હા ખાશું કેવા માંડ્યા, ચાલો નમાઝ પડીએ, અલ્લાહ શકર દેશે. દોસ્ત કેવા માંડ્યા, ફરીદુદ્દીન કેવી પાગલો જેવી વાતો કરો છો, અલ્લાહ પણ કોઈ દી શકર દીએ? ફરીદુદ્દીને કીધું તું માન નો માન, અમને તો આપે છે. માણસો કહે છે ગેબન શબીર કોઈ દી દીએ, અમે કહીએ છીએ તું માન નો માન, અમને આપે છે. હે તારા માન નો માનવાથી કઈ ફેર ન પડે. બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર નહેર ઉપર વઝુ કરીને ઘરે આવ્યા ને મુસલ્લો ઉપાડીને ઉભા રહી ગયા અને પાથરીને કીધું માં નમાઝ પઢું છું. માએ કીધું દીકરા મુસલ્લો તો પાથર. કીધું માં નમાઝ પઢું છું. તો કીધું માએ બેટા વઝુ તો કરી આવ. કીધું માં આજ મુસલ્લો પકડીને એટલે ઉભો રહ્યો છું કે બહારથી વઝુ કરીને આવ્યો છું. મુસલ્લો પાથરી અને રકાત બાંધીને સાહેબ તો ઈ માં બી માં હતી, વાળોને આસમાન તરફ ફેલાવીને કીધું એ રબ્બુલ આલમીન આ બુઢિયા માનું આ ઝઈફ માના વાળોના સફેદ વાળોના વાસ્તા રોજ ફરીદુદ્દીન શકર અને ખાંડની લાલચમાં નમાઝ પડતો હતો. આજ જો એને ખાંડ નહીં મળે ને તો કાલ મારો દીકરો નમાઝ મૂકી દેશે. સાહેબ યા બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરે નમાઝ પૂરી કરી ને અહીંયા માએ દુઆ પૂરી કરી અને માની આંખોમાં અશ્ક. પણ જ્યારે મુસલ્લો ઉઠાવ્યો ને સાહેબ આજ પૂરી કી નહીં, આજ પુડિયા નહીં શકરની, આજ તો જોયું કે નીચેનો સારો હિસ્સો શકરની હોજ બનીને ઊભો છે. કીધું માં રોજ એક પડી કી અને આજ એટલી શકર. કીધું દીકરા રોજ હું મુકતી હતી, આજ એને મૂકી દીધી છે. રોજ હું મુકતી હતી, આજ એને મૂકી દીધી છે. સાથીઓ આવો અલ્લાહના વલીના દરબારમાં અને પોતાની દોસ્તીઓને, પોતાની સંગત અને સોહબતને ઓલમા અને સાદાત તરફ કરો અને પોતાની આખિરતની તૈયારી કરો. અલ્લાહ પાક મારા કહેવામાં, આપના સાંભળવામાં જો કોઈ ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ ગલતી થઈ હોય એના મહેબૂબના સદકામાં, પંજતન પાકના સદકામાં, સાહાબા ઇકરામના સદકામાં મારી ભૂલને ખતાને લગઝિશને માફ કરે. આપણા બધાયનો અહીંયા બેસવું મોલા તાલા કબૂલ ફરમાવે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી ઝંબિન વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ.